बंधु माने आज कौन साधारण दिन नुहे कारण आपण केबे कल्पना मध्य करि नथिले एपरि परिवर्तन खूब शीघ्र आपणक जीवनर द्वार रे ठक ठक करि पारे। प्रेम धन सम्मान एवं अप्रत्याशित सुजोग आनिब। आपणकर भाग्य केउ मोड़ नेबाकु जाउछि। ग्रह राशि गुड़िक बहुत किछि प्रकाश करती। तेणु एई भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु कारण आजिर वार्ता विशेष भावरे आपणक पई उद्दिष्ट होई पारे। बंधु माने आपण आज संध्या 4 रे शुभ खबर पाइबाकु जाउछंती। ज्योतिष शास्त्र एहार एक दृढ़ संभावना सूचाइछि। प्रेम आपणकु मिलिबो, टंका प्रवाहित हेब, आपणकर नाम चर्चार विषय पालटिब एवं आपणक जीवन रे एककालीन 4टी प्रमुख घटना घटिब। समय परिवर्तन होइथिबारु आपणकर नाम समग्र पड़ोशी रे चर्चार विषय पालटिबाकु जाउछि। आपणक जीवन संपूर्ण परिवर्तन पाई प्रस्तुत। एते आर्थिक लाभ दिगंतरे अछि। केवल विश्वास रखंतु, ईश्वर सब किछिर जत्न नेबे। बंधु माने प्रभु महादेव, देवी महालक्ष्मी, बजरंग बाली एवं माँ दुर्गा आपणक उपरे अत्यंत प्रसन्न। चमत्कार परिवर्तन आपणक जीवन रे प्रवेश करबाकु जाउछि एवं आपण आज संध्या 4 रे शुभ खबर पाइबे। एहाठारु बड़ आनंद आउ कौन होई पारे। मो कथा को ध्यान देई सुनंतु। आजिर वार्ता समस्तंक पई अत्यंत स्वतंत्र कारण जीवन रे एपरि समय आसे जेतेबेले जणे अनुभव करे जे सब किछि अटकी जाइछि, जेतेबेले प्रेम असंपूर्ण अनुभव हुए, टंका आपणक हाथरू खसी जाए, कठिन परिश्रम स्वीकृति आनी पारे नाही एवं हजार हजार प्रश्न आपणक मन को आघात करे जहा आपणको शांति पाइबारे असमर्थ करि थाए। मु जाने जे आपण निकट अतीत रे बहुत क्षति सहिचंती एवं अपमानर सम्मुखीन होइचंती। आपणक पाखको प्राय कौनसी टंका आसी नाही, तथापि आगामी 4 ରୁ 5 मास आपणक जीवनर सर्वोत्तम समय हेब। आपण अत्यंत आनंदित हेबे, सकारात्मक भावरे उल्लसित कारण आपण पूर्वरु केबे अनुभव करि नथिबा खुशीर स्तर देखिबे। एहा आपणको प्रकृतरे आश्चर्य करिदेब। मु मिछ कहू नाही, मु संपूर्ण सत्य कहूछि। मने रखंतु, प्रत्येक राति परे सकाळ आसे एवं प्रत्येक संघर्ष शेषरे एक प्रकृत पुरस्कार मिली थाए। व्यक्ति निज कर्मर फल पाए। कर्मर कथा आसिले भगवान शनिंकर आपणक प्रति अनुकूल मनोभाव रखिछंती एवं आपणक पाखरे संकट मोचन वीर हनुमानंकर आशीर्वाद रहिछि। तेणु चिंता करिवार कौनसी आवश्यकता नाही। आपण एक विशाल प्रगति द्वार देशरे अछंती जोठारे आपणकर कौनसी अभाव रहिब नाही। मु संपूर्ण आत्मविश्वासर सहित यह कहूछि। आज संध्यारु आरंभ होई आसंता 24 घंटा मध्यरे आपणकु 4टी प्रमुख शुभ खबर मिलिबार संभावना अछि। आज आपणकर जीवन रे प्रेम धन सम्मान एवं हठात नूतन सुजोग खोलिबा सहित जड़ित 4टी गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन किंबा घटना विषय आलोचना करिबु। आपण देखिबे जेतेबेले ग्रह गुड़िकर शक्ति जणे व्यक्तिंकर कार्य सहित समान हुए, सेतेबेले अटकी रहितिबा परिस्थिति मध्य बदलिबा आरंभ करे। तथापि वर्तमान पशु मानकर जत्न नेउथिबा महिला माननको अतिरिक्त सतर्क रहिबाकु पड़िबो कारण हठात आघात हेबार आशंका अधिक थाए। जदि कौनसी स्थायी रोग आपणक परिवार को कष्ट देउछि, दूर हेबाकु मना करुछि किंबा आपणक जीवन रे समस्या लगातार उपजुछि, तेबे निश्चित रुहंतु जे समाधान खूब शीघ्र आसुछि। तेणु दयाकरी ध्यान देई सुनंतु। मु अनुरोध करुछि जे आपण भिडियोटी को स्किप करंतु नाही एवं शेष पर्यंत देखंतु। मु आपणकु जहा कहूछि ताहा आपणकु आश्चर्य करिदेब। किंतु प्रथमे आमे उल्लेख करिथिबा 4टी प्रमुख घटना मध्यरु प्रथमटी विषय आलोचना करिबा। से गुरुत्वपूर्ण घटना जहा आपणक जीवन को आकार देब एवं आपणक नाम को समग्र पड़ोशी रे प्रतिध्वनित करिब। ध्यान देई सुनंतु। आपणक प्रेम जीवन रे परिवर्तनर संकेत देखा जाउछि। अनेक लोक बाहरे हसुछंती, दुनिया पाई एक साहसर मुह पिंधिचंती, किंतु भितरे भांगी पड़िछंती। जदिओ सेमाने अन्यमानंकु सेमानंको हृदयर विष कहि पारिबे नाही, सेमाने भितरे कांदुछंती। एपरि व्यक्ति मानकर भाग्य परिवर्तन हेबाकु जाउछि। प्रभु महादेव एही कष्टकर समय को शिक्षा भावरे पठाइछंती।
शेष गंतव्यस्थल भावरे नुहे। तेणु महादेवंकर आशीर्वाद ग्रहण करिबा पाई निजको प्रस्तुत करंतु। ज्योतिष शास्त्र रे शुक्र प्रेम आकर्षण संपर्क एवं खुशी को नियंत्रण करती। जेतेबेले शुक्रंकर सकारात्मक शक्ति जनक जीवन रे मजबूत हुए, जेतेबेले संपर्क रे मधुरता आकर्षण एवं नूतन आरंभ होबार संभावना वृद्धि पाए। प्रकृत रे यह संपूर्ण सत्य। निकट भविष्यत रे केतेक अनुभव करि पारंती जे पूर्व संपर्क भूल बुझामणा दूर हेउछि। अतीतर केही आपणक पाखकु जाई पारंती किंबा जणे नूतन व्यक्ति जे आपणक बुझिबाको प्रकृत रे चेष्टा करंती आपणक जीवन रे प्रवेश करि पारिबे। तथापि मने रखिबार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे प्रेम भिक्षा करिबार जिनिस नुहे। प्रेम एपरि एक भावना जो आपणको केबे निजको हीन करबाको पड़िबो नाही। जो संपर्क आपणकर आत्मा को शांति आनी थाए ताहा सबुठारु मूल्यवान। तो आपणक पई प्रेम रे सफलता पाइबार समय आसीछि। भगवान महादेवंकर आशीर्वाद द्वारा भग्न हृदय सुधारिबाको प्रस्तुत हुंतु। आपण एक पुराणा प्रेम सहित पुनः संजोग करबाको जाउछंती। तेणु मिठा बांटिबाको प्रस्तुत हुंतु, कारण समय हेउछि महत्वपूर्ण। आगामी 24 घंटा मध्य आपणक जीवन रे एक प्रमुख घटना घटिबाको जाउछि। एबे आसंतु द्वितीय गुरुत्वपूर्ण घटना विषय आलोचना करिबा। आर्थिक समृद्धिर द्वार आपणक पई खोलिबाको जाउछि। एही दुनिया रे समस्तंको टंका आवश्यक, कारण समस्ते बड़ स्वप्न देखंती एवं एक विलासपूर्ण जीवन शैली चाहती। तथापि समस्तंक पाखरे पर्याप्त परिमाण रे टंका न थाए। केतेक बड़ आकांक्षा सत्वे सेमानंक परिवार पाई यथेष्ट परिमाण रे जोगाइबा पाई मध्य संघर्ष करंती। तेणु ईश्वर शेषरे कहार स्वप्न पूरण करंती। आसंतु धन एवं टंका विषय कथा हेबा। प्रथम एवं सर्वोपरि आपणको कठिन परिश्रम सहित धैर्य को मिश्रण करबाको पड़िबो। सफलता एवं जीवन परिवर्तन केवल सेतेबेले आसीबो जेतेबेले आपण उभय पाइबे। मने रखंतु, टंका केवल मुद्रा किंबा नोट विषय नुहे। यह विश्वास एवं समर्थन को प्रतिनिधित्व करे, जहा कष्टकर समय जड़े व्यक्ति को बचाय रखे। अनेक लोक एपरि पर्याय देई जांती जोठारे सेमाने अत्यंत कठिन परिश्रम करंती किंतु कम फलाफल पाती। तथापि एपरि समय उच्च मनोबल बजाय रखिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जदि आपणकर आत्मा दृढ़ रही थाए तेबे आपण दिव्य समर्थन पाइबे। सबुठारु मूल्यवान संपर्क जहा टंका अपेक्षा अधिक मूल्यवान ताहा हेउछि जहा आपणकर आत्मा को शांति आनी थाए। किंतु आजिकाली लोक माने महंगा घर एवं विलासपूर्ण जिनिस किणिबारे अतिष्ठ, जहा अनेकंकु सेमानंक जीवन रे असंतुष्ट अनुभव कराए। ज्योतिष विश्वास अनुसारे गुरु विस्तार सुजोग एवं ज्ञान कारक ग्रह, जेतेबेले कि बुध व्यवसाय बुद्धि एवं कम्युनिकेशन को नियंत्रण करती। जेतेबेले जणे व्यक्ति सठिक समय प्रभावशाली भावरे सेमानंकर बुद्धि को व्यवहार करती, सेतेबेले स्वाभाविक भावरे आय पाई नूतन रास्ता उभाइबा आरंभ हुए। प्रकृत रे आपण एक नूतन चाकरी पाई पारंती। दीर्घ समय धरी अटकी रहितिबा देय पुनरुद्धार करि पारंती किंबा आपणक काम पाई प्रशंसा एवं स्वीकृति पाई पारंती। कल्पना करंतु जे आपणक परिवार आपणको प्रशंसा करूछंती किंबा आपणक पड़ोसी रे जणे जणाशुणा व्यक्ति होई पारुछंती किंबा हठात एपरी सुजोग पाई जाउछंती जहा आपण केबे कल्पना मध्य करि नाहंती। भाग्य आपणको द्वार देखाई पारे, किंतु आपणको ही एहा देई पाद देबाको पड़िबो। मोर कहिबार अर्थ हेउछि आपणको कठिन परिश्रम करिबाको पड़िबो, विशेष करी जदि आपण खुशी धन एवं एक आनंदमय जीवन चाहंती। समस्ते निश्चित भावरे धनर स्वप्न देखंती, किंतु एहा केवल सेमानंक सहित रही थाए जो माने सुजोग सहित दायित्व ग्रहण करंती एवं अपव्यय खर्च को नियंत्रण रे रखंती। एपरि लोकंक जीवन रे टंका रही थाए। बंधु माने जदि आपणक पाखकु एक नूतन सुजोग आसे तेबे भय आपणकु एथिरु दूरेई जिबाकु दियंतु नाही। केतेक समय आपणक जीवनर सबुठारु बड़ परिवर्तन एक सुजोग पछरे लुचि रही थाए, जहा प्रथमे गुरुत्वहीन मने हेउथिला एवं अणदेखा करा जाइथिला। प्रत्येक छोट सुजोग आम जीवन रे एक नूतन अध्याय को चिन्हित करे, एक नूतन आरंभ, एक नूतन पथ। मैं आपणक सहित एक सुंदर कथा कहिबा पाई जाउछि। ध्यान देई सुनंतु।
ତିନୋଟି କପତ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା। ଅର୍ଜୁନ ନାମକ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବହୁତ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ସେ କେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଶିଥିଳ ହୋଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପରି ମନେ ହେଉନଥିଲା। ସମୟ କେବଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେବେ ଭଲ ପାଇଁ ମୋଡ଼ ନେବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ସେ ଏକ ପାର୍କରେ ବସିଲେ। ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆସୁଥିବା ତିନୋଟି କପୋତ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶସ୍ୟ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କପୋତ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ କାନ୍ଦି ପକାଇ ସେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଘଟିବ? ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କପୋତ ଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ? ଅର୍ଜୁନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଫଳାଫଳ ଗଣନା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରୁନାହଁ। ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏହା କେବଳ ପରେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଏକ ଆଭାସ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ କମ୍ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ନୂତନ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଭୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇଲି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ନଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ହାର ମାନିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ସେହି ଦିନ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ସବୁକିଛିର ସକାରାତ୍ମକ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଇଦିନ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କେତେକ ସମୟରେ ପ୍ରଗତି, ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଜୀବନର ସୁଯୋଗର ସଂକେତ କେବଳ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାର ମାନିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ। କିଛି ଲୋକ ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଅଣଦେଖା ହୁଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମନେ କରାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପରିଚୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ଏବଂ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରୁ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତି, ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ଭାବନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରୟାସ ଶେଷରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଉଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେହି ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ସେଦିନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଅତୀତରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହିଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲା। ତଥାପି ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିବ୍ୟ କୃପାର ଏକ ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମହାଜାଗତିକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ ମହାନ ଭାଗ୍ୟର ଆଘାତ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଶୀଘ୍ର ସବୁଠାରେ ବାଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।
ଏହି ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଶବ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଏପରି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାମ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଠରେ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହାସଲ କରନ୍ତୁ, ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ କହିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯାହା କରିବା ଠିକ୍। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମୁଖ ଖୁସି ଖବର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଖାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯାହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିପାରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତଥାପି ଏଠାରେ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଯଦି କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଶୀଘ୍ର ଧନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ କିମ୍ବା କୌଣସି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କିମ୍ବା କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଦାବି କରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠକମାନେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବିଚାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଫଳାଫଳ ନ ଦେଖି ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନି ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋର କାଲିକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କଲି? ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜକୁ 1% ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିବା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତେବେ କେବେ ବି ନିଜକୁ କମ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମପ୍ରେମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ଯଦି ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହାର ମାନିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସମୟ କଷ୍ଟକର ହୁଏ, ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସମୟର ଚକ ଘୁରିଥାଏ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ, ତେବେ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀରେ ହସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ହୋଇଯିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣି ଦେଉଥିବା ଜିନିଷ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂଘର୍ଷ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆଜିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାଲିର ବିଜୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଭଗବାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଇବେ। ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସମୟ ବଦଳିଯିବ। ସର୍ବୋପରି ଭାଗ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଲମ ଧରିବାର ସାହସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଡରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ।